أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سورة النور آیت نمبر 21 آج کے سبق کا آغاز ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو قدموں سے مراد یعنی جو کام شیطان کے ہیں وہ تم نہ کرو اب شیطان کے کیا کیا کام ہیں پورا قرآن مجید ہمیں بہت ڈیٹیل سے شیطان کے کام بتاتا ہے کون سے پسندیدہ کام ہے شیطان کے ہم اپنے بابا اور ماما یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کی پیدائش سے دیکھیں تو شیطان بہکانا پسند کرتا ہے شیطان گمراہ کرنا پسند کرتا ہے شیطان بے حیائی پھیلانا پسند کرتا ہے کیسے اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا اور کیسے ان کو گمراہ کیا کیسے ان کو جھوٹی امیدیں اور آرزویں دلا کر ان کو اس درخت کے قریب لے کر چلا گیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا تو یہ سارے اور پورے قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً ہم پڑھتے رہیں گے اور پڑھتے رہتے ہیں شیطان کون کون سے کاموں پر خوش ہوتا ہے ہر وہ کام جو اللہ کی رحمت سے اور اللہ سے دور کرنے والا ہے تو یہاں پر خاص طور پر جو واقع افک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام تراشی ہوئی تھی جو بہتان لگایا گیا تھا اس کے پرسپیکٹو میں اس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایمان والو تم ان باتوں کی پیروی نہ کرو جو شیطان کی پسندیدہ باتیں ہیں یعنی بہتان لگانا یعنی الزام لگانا یعنی بے تحقیق بلا تحقیق باتوں کو پھیلانا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو کوئی بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا یا شیطان کے کاموں کی پیروی کرے گا یا ان پر چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ تو جان لو کہ وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا یعنی یہ ایک شیطان کا اور پسندیدہ کام ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ بے حیائی پھیلانے کا حکم دیتا ہے اور برائی پھیلانے کا حکم دیتا ہے اور اس کے وائس ورسا یعنی اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو نیکی کے حکم کو وہ پسند نہیں کرتا نیکی کے حکم دینے والوں کو بھی وہ پسند نہیں کرتا اور ان کے راستے میں ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا اور رکاوٹ ڈالنے والوں کو پسند کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا کرائٹیریا ہے بڑا ایک پیرامیٹر ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کن کاموں کو پسند کرتے ہیں اگر ہم نیکی اور نیکی کا حکم دینے اور نیکی کرنے کو پسند کرتے ہیں تو یقیناً پھر ہم شیطان کے خلاف ہیں پھر ہم شیطان کی ان کاموں کے خلاف ہے جن کا یہاں پہ تذکرہ ہے لیکن اگر نہ ہم نیکی کرنے کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی نیکی پھیلانے کی طرف ہماری کوئی توجہ ہے نیکی کی اشاعت کی طرف ہماری کوئی توجہ ہے نیکی کی تبلیغ کی طرف ہماری توجہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اس کیٹیگری میں ہیں کیونکہ اگر نیکی نہیں ہے تو برائی ہے ٹھیک ہے جہاں پر نیکی نہیں ہے وہاں گناہ ہے ڈیفینیٹلی تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں برائیاں اور بے حیاں پھیلے اور پھر خاص طور پہ واقع اس کی پرسپیکٹو میں ہم اسے دیکھیں تو کیسے آپ دیکھیے کہ فوری طور پر حضرت عائشہ کے معاملے کو پورے مدینہ میں منافقین نے پھیلا دیا تھا اور یہاں تک کہ بہت سارے جید صحابہ کرام بھی اس جو ہے اس بہتان کے لپیٹے میں آ گئے تھے یعنی انہوں نے یقین کر لیا تھا آج کے دور میں میری بہنوں ہم اتنے کنفیوژن کے دور میں ہیں کہ ہمیں کبھی بھی پتہ ہی نہیں چلتا یعنی یہ اتنا مشکل ہے اس چیز کو جج کرنا اور کلیئر کرنا کہ جو بات یا جو خبر میرے تک پہنچی ہے تھرو میڈیا تھرو ڈفرنٹ چینلز کیا وہ سچ ہے کیا وہ 100% حقیقت ہے آپ دیکھیے کہ ایک ہائپ اٹھتی ہے ایک یعنی خاص کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک نیوز اٹھتی ہے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ نہیں وہ تو غلط تھی ہے نا اور ہم کیسے اس پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں کیسے یعنی ایک ہوا کے بگولے کی طرح کی بات آتی ہے ہمارے سامنے اور ہم اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے نہیں نہیں یہ تو غلط تھی ٹھیک ہے یعنی اب جس کنفیوژن کے دور میں اور آپ ہیں اس میں تو خاص طور پر ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کہیں ہم اس کیٹیگری میں نہ آئیں کہ جو بے حیائی اور برائی کے پھیلانے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر شاید ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے جیسے آج کل بچیاں جو ہیں وہ مختلف اسٹیٹس لگاتی ہیں واٹس ایپ پہ انسٹا پہ اس میں فیس بکس وغیرہ پہ اور بظاہر وہ کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی اقوال زریں میں سے کچھ ہوتا ہے یا کوئی اچھی بات ہوتی ہے لیکن پیچھے میوزک ہوتا ہے پیچھے جو ہے کوئی گانا بج رہا ہوتا ہے
ठीक है। तो ये एक बड़ी यानी अलर्ट होने वाली बात है कि हम फिर उसी तरह की बेहयाई और फहाशी के फैलावे में शामिल हो जाते हैं जो शैतान के पसंदीदा काम है। इसलिए इन चीजों को बहुत केयरफुली करना है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, और अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, और रहमतुहु, और उसकी रहमत, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई एक भी पाकीज़ा नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ पर दो मानी है इस आयत के कि यदि तुम अगर बेहयाई और बुराई में इन्वॉल्व नहीं हो, तुम उस गंदे काम में शामिल नहीं हो जिसके चर्चे हो रहे हैं आसपास तुम्हारे, और तुम्हारे दिल में ये आ रहा है कि देखो कैसे लोग हैं, कैसे ये बुराई में और कैसे बेहयाइयों में हैं, तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। अगर अल्लाह का फजल तुम पर, उसकी रहमत ना होती, तो तुम में से कोई भी पाक साफ नहीं रह सकता था। यानी अपने आप को गुनाहों से बचाना, पाकी के उस दायरे में और हिसार में रहना, इट्स नॉट फ्रॉम अस, हमारी तरफ से नहीं है ये मेरे और आपकी कैपेसिटी से नहीं है, ये मेरे और आपके बहादुरी से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से है। इसीलिए आप देखिए कि इस चीज को मना किया गया है कि अगर किसी का ऐब देखें, किसी को किसी बुराई में इन्वॉल्व देखें, किसी को किसी शर में मुब्तला देखें, तो उस पर उसका मजाक ना उड़ाएं, उस पर तमस्खुर ना करें, उस पर उसकी जो ऐब है उसको फैलाएं मत। इसी तरह उसके ऐब पर उसको तहकीर ना करें, हकीर ना जाने। इसके हवाले से एक रिवायत भी आती है कि जो कोई किसी के ऐब को देख कर, ऐब में मुराद जो है वो जिस्मानी ऐब भी है, अखलाकी ऐब भी है, ठीक है, सोशल ऐब भी है। यानी अगर कोई किसी के ऐब को देखकर उसको हकीर समझता है, हकारत की नजर से देखता है, या उसको मजाक की नजर से देखता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला तब तक उस बंदे को मौत नहीं देता जब तक उसको या उसकी नस्ल में से किसी को उसी ऐब में मुब्तला न। नाउजुबिल्लाह, इतनी इतनी सख्त ये रिवायत है तो ऐसे बाकायदा जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कई बातों के ऊपर कैसे लोगों का तमस्खुर उड़ा जाते हैं, या उड़ाए ना भी, बातों से ना भी करें तो नजरों से हम एक हकारत की नजर से अगले को देख रहे होते हैं। तो साथ ही साथ फिर दुआएं बताई गई कि कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, जिनमें से एक खास दुआ जो है वो जो माजूर को देखने की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाहु बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, कि ए अल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया जिसमें उसने इस मेरे मुसलमान बहन या भाई को मुब्तला किया है। ठीक है। तो ये किसी का जिस्मानी ऐब देखे या किसी का रूहानी या अखलाकी ऐब देखे, तो ये दुआ जरूर फौरन से पढ़ लेनी चाहिए, और इसके मानी को जहन में रखते हुए कि हम अगर बचे हुए हैं तो ये हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। एक मानी तो इसमें मेरी बहनों ये है। दूसरा मानी जो है वो सहाबा किराम से मुखातिब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बाज तफासीर में इस तरह से भी है कि अगर अल्लाह का फजल ना होता तो तुम भी उसी बहतान फैलाने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाते, जिसमें कई सहाबा शामिल हुए थे, जो वाकई इफ्क से मुताल्लिका है कि जब उन्होंने सुना और जिस तरीके से प्रोपोगेट किया गया, जिस तरीके से फैलाया गया, जिस तरह से प्रोपोगेंडा किया गया। अब देखिए आज के दौर में मैं जैसे भी आपके सामने बात रखी है कि झूठ को सच बनाकर जो है वो आज के दौर में जो है वो लोगों तक पहुंचाना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग नाउ, बहुत आसान है। बल्कि सच को मुझे लगता है बताना मुश्किल है। झूठ तो फौरन से आप उसको इतने सारे लिबादे पहनाकर दूसरों तक आराम से पहुंचा देते हैं। तो उस जमाने में भी हम ये समझते हैं कि ये सारी जो आफतें हैं, ये जो सारी जो मुसीबतें हैं, ये जो सारे फितने हैं, ये मेरे और आपके टाइम के हैं। हाँ, इससे पहले तो बड़े अच्छे जमाने थे। ऐसा नहीं है। आप देखिए तमाम इंसानियत हमेशा इन तमाम ट्रायल से और फितन से गुजरी है। सबसे पहले तो आदम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। आप देखिए आदम और हवा को कितने बड़े फितने का सामना करना पड़ा, जो शैतान ने उनके सामने ट्रैप बिछाया था कि उनको अल्लाह ने किस कदर हुक्म दिया था कि आपने इस दरख्त के करीब नहीं जाना, और इस जगह का जो है इसके अलावा पूरी जन्नत आपकी है। तो कैसे वो उस ट्रैप में मुब्तला हुए थे। तो इस चीज को अंडरस्टैंड पहले तो करना चाहिए कि ये फितन, ये जो आजमाइशें हैं, ये जो ट्रायल्स हैं ये हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है। वक्त के साथ साथ उनकी नौइयत में तब्दीली आई है, लेकिन यानी उनके कह लें कि जमाने के हिसाब से उनके फैलाने के जो टूल्स हैं वो चेंज हुए हैं। अदरवाइज बुराई बुराई ही रही है हमेशा से, और अच्छाई अच्छाई ही रही है हमेशा से। ठीक है। आप हजरत आयशा का वाकया आप पीछे पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उनकी जो उनके ऊपर बहतान लगाया गया और फिर उसको किस तरीके से फैलाया गया, और इस तरह फैलाया गया कि बड़े बड़े सहाबा के राम जो है उसको सच मान बैठे। तो अल्लाह जी कह रहे हैं कि अगर तुम पर अल्लाह का फजल रहमत ना होता तो तुम में से कोई एक भी
जो अब तुम कह रहे हो ना, शुक्र है कि हमने नहीं माना। जब बारात नाजिल हो गई इस आयशा की, तो सहाबा किराम जो है अक्सर उनमें से उन लोगों ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम उन लोगों में शामिल नहीं हुए कि जिन्होंने उस बहतान को मान लिया था। तो अल्लाह जी फरमाने ये तुम्हारा तुम्हारा भी कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये अफजलियत दी गई कि तुम उससे बच गए। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसको पाक करता है। यानी पाक रहना ये अल्लाह के हाथ में है। ना ही ये पेरेंटिंग में आता है, ना ही आजकल के दौर में जिस तरह बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हो रही होती हैं कि औलाद की तरबियत और आने वाले फितनों से उनको कैसे बचाएं और उसके लिए क्या क्या तरीके इख्तियार करें, उनको आप होम स्कूल करें, स्कूल जाने ही ना दें, और इस तरह की मुख्तलिफ बातें सामने आ रही होती हैं। ये जो आयत जो है अगर हमारे सामने रहे कि अल्लाह पाक करता है जिसे वो चाहता है, तो हम शुरू से अपने आप को क्रेडिट नहीं देंगे किसी भी चीज का, बल्कि अल्लाह के ऊपर पूरा तवक्कुल रखेंगे अपना, जो कि हमारे ईमान का तकाजा भी है। ठीक है, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है पाक रखना, पाक करना। कोई तरबियत, कोई बाकी सारी चीजें जो है वो सानवी है। ठीक है, उनका उनका एक रोल होता है, बेशक कंपनी का रोल है, आपकी सोहबत का रोल है, आपके फ्रेंड्स का रोल है, आप किन लोगों उठते बैठते हैं उसका रोल है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल कि वो हमें पाक रखे। इसीलिए आप देखें कि हम हर रकात में सूरतुल फातिहा में ये दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते पे चला, है ना, क्योंकि अल्लाह के साथ एसोसिएट है हिदायत। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। वला यअतली उलुल फضल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। ये आयत खास तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से है कि ना कसम खाएं, वला यतली, ना कसम खाएं। यतली इला, इला अगर आपने पहले इसको पढ़ा है, कानून इला जो है वो भी इसी लफ्ज से निकला है कि कसम खा लेना। जो शौहर कसम खा लेता है कि मैं बीवी के पास नहीं जाऊंगा, वो उसको इला कहते हैं। तो वला यतली उलुल फضल मिनकुम, तुम में से जो साहिब फضल हैं, जिन पर अल्लाह ने फضल किया है, यानी माल वाले हैं, ठीक है, जो किसी को कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं, खास तौर पे माल वाले, वसाअती, और जिनको वसाअत दी गई है रिज्क में, अय्युतू, ये कसमें ना खाएंगे अब वो नहीं देंगे, उलिल कुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन, करीबी रिश्तेदारों को, मसाकीनों को और मुहाजिरीन जो अल्लाह के रास्ते में वो पहले देते थे। क्यों? ये जो आयत है, जैसे मैंने आपको बताया, हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से है कि उनके खालाजाद भाई थे हज़रत मस्तह, मीम सीन ताहा, मस्तह, जो कि माली लिहाज से काफी कमजोर थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी माली मदद किया करते थे। ठीक है, उनको यानी माली तौर पर हेल्प किया करते थे, फाइनेंशियल हेल्प देते थे। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बहतान लगा, तो हज़रत मस्तह भी उन लोगों में शामिल हो गए कि जिन्होंने इस वाक़े पर यकीन किया। ठीक है, और आप देखिए इस वाक़े से ना इतनी इंसानी नफ्सियात का पता चलता है कि जैसे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब एक बात है, जिसकी क्रेडिबिलिटी का मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक सच है, लेकिन उनसे मंसूब करके ये बात कही जाती है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जिस पर एहसान करो, जिसके साथ नेकी करो, फिर उसके शर से बचो। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ आप नेकी कर रहे होते हैं, उसके साथ आपको कम से कम यकीन होता है कि ये हमारे साथ कोई बुराई करेगा, है ना। जिनके साथ हम अच्छाई कर रहे होते हैं, फैमिली में आपके करीबी रिश्तेदार, जिनके ऊपर आपके एहसान होते हैं, तो हम उनकी तरफ से बड़े रिलैक्स होते हैं कि ये हमारे खिलाफ तो नहीं जा सकते कभी, क्योंकि हमने इन पर इतने एहसान किए हैं, इतना इनके साथ अच्छा किया है। लेकिन अल्लाह उधर से ही आजमाता है हमेशा। ठीक है, और शैतान उन्हीं को ही हमारे खिलाफ हमेशा खड़ा करता है। आप देखिए कि जैसे हजरत मस्ता, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उनकी बहुत मदद किया करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, उनके खालाजाद भाई थे ये हजरत मस्ता। लेकिन जब ये वाक़या हुआ, तो वो उन लोगों में सर फहरिस्त हो गए कि जो जिन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो है यकीन किया था। ना सिर्फ यकीन किया था, बल्कि उसको बात को फिर आगे भी बताया था, लोगों को भी बताया था कि ऐसे हुआ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये बात पता चली, तो आपने कसम खा ली कि आइंदा मैं मस्तह की अब को इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, इसको कोई अब हेल्प नहीं करूंगा। तो उस पर फिर ये आयत नाजिल हुई कि जो तुम लोगों में से साहिब फضल हैं, जो लोगों पर मेहरबानियां कर रहे थे, वो ऐसी कस्में ना खाएं। वल याफू वल यस्फहू, चाहिए कि माफ कर दे लोगों को, और चाहिए कि दरगुजर का मामला इख्तियार, सुलह सफाई का मामला इख्तियार करें। अला तुहिब्बूना, आगे बड़ी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने अपनी बात पहुंचाई है।
अला तुहिब्बूना, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते, अन यगफिरुल्लाहु लकुम, कि कल को अल्लाह तुम्हें जो है वो माफ कर दे, अल्लाह तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे और तुम्हें तुम्हारी गलतियों के साथ जो है वो इसका दरगुजर का मामला इख्तियार करे। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला रहम वाला है। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, बेशक जो लोग पाक दाम, अच्छा इसके बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको माफ कर दिया और अपना वो जो सिलसिला उनकी जो माली मदद का उसको जारी रखा। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, बेशक जो लोग तोहमतें लगाते हैं, ये फिर वो वाक़ई इफ्क के ही पर्सपेक्टिव में आए थे, पाक दामन, भोली भाली और ऐसी खवातीन पर, मोमिन औरतों पर जिनको नहीं पता कि उनके बारे में क्या बात की जा रही है, और वो साफ सुथरी है यानी पाक दामन है, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर लानत की गई दुनिया और आखिरत में। अच्छा, खास तौर पर ये वाकया जो है वो वाकई इफ्क के पर्सपेक्टिव में है, लेकिन इसमें आम जो हुक्म है वो मेरे और आपके लिए है कि आप देखिए कि हम आज के जैसे इस सोशल मीडिया के दौर में जब हम किसी के बारे में कोई खबर पढ़ते हैं तो हम फौरन से उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं, हम बिल्कुल फौरन फौरन से उसको बल्कि आगे भी फैलाते हैं। जैसे पिछले दिनों अल्लाह ताला हिदायत दे कि एक हमारी खातून पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, नाम नहीं मैं लेना चाह रही, उनके हवाले से इस कदर गलीज बातें जो हैं वो मैंने एक न्यूज न्यूज तो नहीं थी, ये सोशल मीडिया के जो एक वो स्टेटस वगैरह लोग शेयर कर रहे होते हैं कि जी वो ऐसी और ऐसी और ऐसी। भैया आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों किसी के ऊपर तोहमत लगाकर अपने लिए लानत इकट्ठी कर रहे हैं? है ना? चाहे वो फिर सियासतदान है कोई, चाहे वो फिर कोई मशहूर खातून है, चाहे वो इसी तरह बहुत सारी बातें जो हैं जो लोग अल्लाह के दीन का काम कर रही होती हैं, खवातीन खास तौर पर, उनके बारे में भी सुनने को मिल रही होती है कि जी ये लोग तो फलां ग्रुप से हैं और फलां से हैं और फलां से हैं, ये सब तोहमतों में आ जाता है। ठीक है? मोमिन जो है वो साफ सुथरी बात करने वाला होता है, मोमिन इन सब तमाम चीजों से अपने आप को बचाने वाला होता है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए कि हम किसी के ऊपर तोहमत लगाने वाले ना। ठीक है? और आपको ये चीज जहन में रहनी चाहिए कि बोहतान और गीबत में क्या फर्क है। हम अक्सर इन दोनों चीजों को मिक्सअप कर जाते हैं कि अगर किसी में कोई ऐब नहीं है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो है बोहतान, वो है तोहमत। लेकिन अगर किसी में कोई ऐब मौजूद है, ठीक है, हमें कंफर्म है कि उसमें ये है और आप उसके बारे में बात करेंगे तो क्या है? गीबत। और गीबत का आपको पता है इससे भी बड़ा कि ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। ठीक है? तो ये क्यों सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ये जो सबक है दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, ताकि ऐसा मुआशरा कायम हो सके मेरी बहनों, ऐसा साफ सुथरा जो है वो सेटअप कायम हो सके, ऐसी प्यारी सोसाइटी कायम हो सके जिसमें कोई किसी के ऐबों के पीछे ना हो। वो वला तजस्ससू वला यग़्तब बादुकुम बादा वाली जो सूरह हुजरात की आयत है, तो कोई किसी की टो में ना रहे, कोई किसी के ऊपर तजस्सुस ना करे, सिवाय इल्ला ये कि जो किसी की इस्लाह करना चाहे वो उसमें से निकल जाता है। ठीक है? वो इस कैटेगरी में नहीं है। जैसे अगर आप वालिदैन में से हैं और आप अपने बच्चों की इस्लाह करने वाले हैं तो माजरत, मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो तब तो आप चलें उसको टो लगा के कि बच्चे किसी गलत काम में तो नहीं है या छोटे बहन भाई किसी गलत काम में तो नहीं है, वो अलग चीज है इस्लाह वाली। लेकिन सिर्फ बात बराए बात या तनकीद बराए तनकीद के लिए और ऐसी गॉसिप्स के लिए, चिट चैट के लिए दूसरों को मौजूए गुफ्तगू बनाना, ये बहुत शदीद गुनाह की बात है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, दुनिया और आखिरत दोनों की लानत की बात की गई। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, जिस दिन यानी उस दिन से डरे कि जिस दिन गवाही देंगे इनके खिलाफ इनकी जुबानें और इनके हाथ और इनके पाँव, इस वजह से जो जो काम दुनिया में वो कर रहे हैं उन तमाम चीजों का हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो कयामत के दिन बोलकर बताएं, तो वो कितना मुश्किल टाइम होगा। हमें अपने मामलात की फिक्र करनी चाहिए, अपने बारे में जो है वो गौर फिक्र करना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में। और बाकायदा इसके ऊपर तो ब्लॉग्स बनाए जाते हैं और फिर वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं लोगों के बारे में। अल्लाह ताला हिदायत दे हमारी इस नस्ल को। बहुत ही ज्यादा आज के दौर के ऐसे फितन है जिसका मौजू ही दूसरे लोग। ठीक है? आप देखेंगे ये यूट्यूब में अक्सर लोग इस चीज पे व्लॉग्स बना रहे थे कि फला एक्ट्रेस जो है उसके यहाँ ये हुआ या फला एक्टर जो है उसको ये प्रॉब्लम हुआ, और उसको मैं पूरा पूरा व्लॉग पता नहीं कितने लाखों लाखों लोग देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह के दीन की कोई वीडियो है या अल्लाह के दीन की कोई बात है, उसके थोड़े से व्यूज होते हैं। क्यों? यहाँ से इंटरेस्ट का पता चलता है ना हम किस किन चीजों में इंटरेस्टेड है। यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़,
उस दिन यानी वो जिस दिन इंसान के मुंह बंद कर दिए जाएंगे और जिस्मानी आज़ा जो है, जैसे सूरह यासीन में भी है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुझे याद है कि हज़रत जान जी रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमतें फरमाए, अल्लाह ताला उनको अपनी जन्नतों में रखे और हम सबको उनका सदका जारिया बनाए, कि जब हमें ये आयत जान जी ने पढ़ाई थी तो इसके साथ हमें तफसीरुल कुरान बिल कुरान सूरह यासीन की वो आयत करवाई थी कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि आज के दिन, कयामत के दिन, मुंह बंद कर दिए जाएंगे, सील कर दिए जाएंगे, और लोगों के हाथ और पांव हमसे बातें करेंगे जो कुछ वो दुनिया में करते हैं। तो उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह पूरा पूरा बदला देगा, बिल्कुल हक, बिल्कुल सच, ठीक है, उसमें कोई शक ही नहीं होगा। फिर वो यालमून अन्नल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन, और लोग जान लेंगे कि अल्लाह हक है और हमारी हकीकतों को जाहिर करने वाला है। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रौआतिना, अल्लाह ताला हमारे ऐबों के ऊपर पर्दे डाले। ये जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी दुआएं हैं ना, ये मोमिन का हथियार है। दुआ जो है ये वेपन है ना मोमिन का। इनको फौरन से हमें अपने जहन में आ जाना चाहिए जब हम किसी के ऐब के बारे में सुने या जिस किसी के हवाले से बात सुने, तो ये दुआएं हमारी विर्द जुबान रहनी चाहिए मेरी प्यारी बहनों। जैसे वैक्सीन होती है, मैं हमेशा यही मिसाल देती हूँ स्टूडेंट्स को भी, कि जैसे वैक्सीन होती है ना मुख्तलिफ अमराज की, जैसे अल्लाह ताला माफ करे कोरोना वायरस के लिए खास तौर पर वैक्सीन बनाई गई, इसी तरह एंटीबायोटिक्स होती हैं। इसी तरह मोमिन के लिए ये दुआएं जो हैं वो एंटीबायोटिक्स वाला काम करती हैं, वो वैक्सीन वाला काम करती हैं। कि जब हम, जैसे मिसाल के तौर पर, हमारा जहन किसी के ऊपर, किसी के ऐब के ऊपर सोच रहा है, ठीक है, या हम तक किसी का ऐब पहुंचा है, तो फौरन ये आयत जहन में आ जानी चाहिए कि हमारे अपने आज़ा हमारे खिलाफ एक दिन आने वाला है कि जिसमें वो हमारे खिलाफ बातें करना शुरू हो जाएंगे। फौरन से ये दुआ जो है वो विर्द जुबान हो जानी चाहिए, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिर रौआती, ए अल्लाह तू मेरे ऐबों को ढांप ले और मेरे इन खौफों को, जो ये पढ़ने के बाद दिल में आता है ना, एक खौफ आता है, एक जाहिर इंसान, बहसियत इंसान, मुख्तलिफ ऐसे काम उससे हो जाते हैं जो कि उसको मना किए गए हैं। ठीक है, कई ऐसी बातों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, जिनसे मना किया गया है। तो फरमाया गया कि उन तमाम चीजों को से अपने आप को बचा लें, अपने आप को दूर कर लें, और इन दुआओं से खास तौर से जो है वो मदद अल्लाह ताला लेने की तौफीक अता फरमाए। अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाक बातें नापाक लोगों के लिए हैं। दो मानी है इन आयात के, दोनों तरह से आपको करवा देते हैं। वल खबीसून लिल खबीसात, और नापाक लोग नापाक बातों के लिए हैं। ठीक है, ये और दूसरी इसका यानी इस आयत को भी वाक़ई इफ्क के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे। ठीक है, कि वाक़ई इफ्क जिस तरीके से फैलाया गया और किन लोगों ने फिर इन बुहतानों को फैलाने में हिस्सा लिया, तो उस हवाले से खास तौर पे कहा जा रहा है कि वो लोग जो इस तरह की गंदी बातों के अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं, असल में ये बातें उन्हीं के लिए हैं। ठीक है, यहाँ से एक मानी जो निकलता है कि वो लोग जो नापाक हैं अपनी नेचर के हिसाब के हैसियत से, यानी अकॉर्डिंग टू नेचर वो नापाकी को पसंद करते हैं, वो उन्हीं चीजों की टोल लगाते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि बाकायदा वीडियोस बनाई जाती हैं कि 1 घंटे की, इससे भी ज्यादा टाइम की, और उनके ऊपर फिर मिलियंस में व्यूज होते हैं कि जिन लोगों की ऐबों को खंगालने के लिए, और जी फला आदमी ने ये किया और फला खातून ने ये किया और उसकी उस तरह तलाक हो गई और उसकी, नहीं नाउजुबिल्लाह, ये क्या बातें हैं, ये देखने की चीजें हैं क्या? लेकिन लोग देखते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, आप स्क्रॉल करें जरा यूट्यूब को, आधे से ज्यादा तो व्लॉग्स आपको इसी तरह के मिलते हैं। इन चीजों में इंटरेस्ट कौन लेता है? जो नापाक लोग हैं। जबकि उसके ऑपोजिट वो तय्यिबात लित्तय्यिबीन, पाकीज़ा बातें पाकीज़ा लोगों के लिए हैं। जो पाकीज़ा लोग हैं, जो बाय नेचर साफ सुथरे हैं, तय्यब हैं, पाक हैं, वो साफ सुथरी बातें करते हैं और साफ सुथरी बातों की तरफ ही तवज्जो होती है। ठीक है, जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया कि अच्छी बात कहो, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, अच्छे तरीके से बात करो, वक़ौलन सदीदा, सीधी बात, अच्छे तरीके से बात, अच्छी यानी अंदाज से बात, अच्छे अल्फाज का चुनाव, गालम गलोच और लान तान और दूसरों को डिस्कशन, दूसरों के हवाले से बातें, इनसे निकल के तय्यबीन और तय्यबात वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये उसके हवाले से बात की जाती है। ठीक है, एक माना। दूसरा माना जो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं। यानी इसमें भी फिर वही उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं कि नापाक मर्द जिनके अंदर तय्यब नहीं है, जिनके अंदर पाकीज़गी नहीं है, वो ऐसी ही औरतों को पसंद करते हैं, वो ऐसी ही औरतों की तरफ लपक लपक कर जाते हैं। बहुत सारे आप देखिए कि इस तरह के सवाल सामने आ रहे होते हैं, बहनें पूछ रही होती हैं कि हमारे शौहर जो है वो फजूल खवातीन की तरफ और मॉडल्स की तरफ और इन लोगों की तरफ जो है वो पैसे भी लुटा रहे होते हैं और अल्लाह माफ करे डांस पार्टीज और इस तरह की चीजों में भी जा रहे होते हैं। ये है अलखबीसात लिलखबीसीन, जो अंदर से गंदे मर्द हैं वो ही इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इसीलिए फिर फरमाया गया निकाह करते हुए दीनदारी को फौकियत दीजिए, निकाह के लिए पसंद करते हुए दीन को देखिए। जबकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दीन सबसे आखिर में आता है। सबसे पहले हम लड़का ऐसा देखते हैं जिसकी जेब भारी हो, ठीक है, यानी अच्छा खासा मालो दौलत वाला, और खातून वो पसंद की जाती है, लड़की वो पसंद की जाती है अगेन वही कि अच्छे मालदार घराने से हो ताकि अच्छा खासा जहेज मिले, और दूसरी खूबसूरत हो, अच्छी शक्ल की हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि चांद लेकर आए घर में तो दूसरे दिन ही वो चांद दिखा आपको भी चांद दिखा देते हैं फिर। तो बजाय इसके कि जाहिरी खूबसूरती और मालो दौलत को प्रेफर किया जाए, पाकीज़गी को प्रेफर करना ये बेहतरीन है। अद्दुनिया मता व खैरुल मता इम्रअतुन सालिहा, ये जो हदीस है कि दुनिया साजो सामान है और बेहतरीन सामान इस दुनिया में अगर किसी के पास कोई है तो वो नेक औरत है, क्योंकि नेक औरत नेक नस्ल की वारिस होती है, नेक नस्ल की अमीन होती है, ठीक है। इसी तरह फिर इस चीज को भी ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे मुआशरे में अक्सर निकम्मे किस्म के लड़कों के लिए समझदार बच्चियां माएँ चाह रही होती हैं कि ले आएं, जी हमारे बच्चों को सीधा कर देंगे। आप अपने बच्चे को 25 साल सीधा नहीं कर सकी, आप अपने बच्चे की तरबियत जो है वो 25-30 साल नहीं कर सके, तो अब किसी लड़की दूसरी से क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके आपके बिगड़े हुए बच्चे को दुरुस्त करे? उसकी भी ज़िंदगी खराब ना फिर, ठीक है? तो नेक औरतें नेक मर्दों को अपने लिए पसंद करती हैं। इसी तरह नेक मर्द पाकीज़ा औरतों को अपने लिए पसंद करते हैं। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, यही वो लोग हैं जो पाक हैं इन तमाम बहतानों और तोहमतों से, जो पीछे वाक़िअत के हवाले से बात हो रही है, उससे जो लोग कहते हैं, यानी जो लोग ट्रेंड चला हुआ होता है ना, जो मुआशरे में ट्रेंड चलता है कि तमाम लोग वही बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो पाकीज़गी को पसंद करते हैं, वो उन ट्रेंड्स से दूर रहते हैं, ठीक है? लहुम मग़फ़िरतु व रिज़्क़ुन करीम, ऐसे ही लोगों के लिए जो अपने आप को इन ट्रेंड्स से, जो फितन हैं, जो ट्रेंड्स हैं हमारे आस-पास बेहयाई के, बुराई के, उससे अपने आप को बचा लेते हैं, उन्हीं के लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश है और इज़्ज़त वाला रिज़्क है। अल्लाह उनको इज़्ज़त वाला रिज़्क अता फरमाएगा। जान जी रहमहुल्लाह हमेशा फरमाया करते थे कि जब दुआ माँगो तो रिज़्क़ करीम की दुआ माँगो। ठीक है, हमारे बैच में खास तौर पर उन्होंने ये हमें तलकीन की थी कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगो रिस्क के हवाले से, तो रिस्क करीम की दुआ मांगो कि अल्लाह तुम लोगों को ऐसा रिस्क अता करे जिसमें इज्जत हो, इज्जत से खिलाए पिलाए, अल्लाह तुम लोगों को इज्जत से रहना, पहनना ओढ़ना जो है ना वो नसीब करे, ठीक है। यानी रिस्क तो देखिए नसीब में लिखा ही हुआ है ना हर किसी के, लेकिन कुछ लोगों को बहुत मशक्कत से मिलता है, कुछ लोगों को वो रिस्क बड़ी जिल्लत से मिलता है नाउजुबिल्लाह, और कुछ लोगों को अल्लाह ताला सुकून से, आराम से, पाकीज़गी से वो रिज़्क जो है वो पहुँचा देते हैं। ये है वो रिज़्क़ करीम, जो इज़्ज़त से रिज़्क मिल जाए, सुकून से मिल जाए, आपको हाथ ना फैलाना पड़े, आपको किसी के आगे अपनी मोहताजी ना ज़ाहिर करनी पड़े, तो अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ करीम अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम। अच्छा, अब चूँकि हुक्म शुरू में दे दिया गया था कि जो ज़ानी हैं, उनके लिए ज़ानी औरतों के लिए ज़ानी मर्द, और जो अज़्ज़ानी ला यंकिहु, मतलब जो शुरू में आयत नंबर 3 में कि जो ज़ानी आदमी है वो उसकी शादी उसी तरह की औरत से की जाए। फिर ये जो आयत हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो पाकीज़ा लोग हैं वो पाकीज़गी को पसंद करते हैं और जो नापाक है वो नापाकी को पसंद करते हैं। अब इस ज़िना और नापाकी से बचने के लिए सूरत नूर इतनी अहम सूरत है कि पूरा मैकेनिज्म दिया जा रहा है, पूरा सिस्टम दिया जा रहा है कि कैसे तुम अपने आप को उन बेहयाइयों और नापाकियों से बचा सकते हो, जो कि आप इस रुकू की कुछ आयत जो आज हमने पढ़नी इसमें पढ़ेंगे। ए ईमान वालों, पहली बात, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू, अपने घरों के अलावा, यानी जो तुम्हारा ज़ाती घर है उसके अलावा तुम किसी के घर में
इजाजत हासिल करने के बगैर, तस्तानिसु उनसे हासिल करने से मुराद ये है कि जब तक उनसे पूछ ना लो, इजाजत के बगैर वहां ना जाओ। अब यहाँ पर बड़ा अहम रूल जो है बताया जा रहा है कि जब तक तुम्हें इजाजत ना मिले तुम किसी के घर में दाखिल ना हो। अब इससे मुराद दोनों तरह की इजाजत है, ठीक है। एक तो ये कि किसी के घर में एंटर होने से पहले आप दस्तक दें, कोई आए दरवाजा खोले, ठीक है, फिर आप अंदर जाएं। दूसरी कौन सी इजाजत है इसमें? पूछ कर जाइए। आज के दौर में खास तौर पर जो हम शहरों में रहने वाले लोग हैं, हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबका एक बिजी शेड्यूल होता है, ठीक है। हमारे यहाँ ये जो एक अजीब सा बेहुदा सा रिवाज हो गया जी, हम सरप्राइज आपको दिया है, सरप्राइज देने के चक्कर में आप अगले बंदे का बेचारे का दिमाग घुमा देते हैं, ठीक है। मत दीजिए सरप्राइज, इस्लाम पसंद नहीं करता ऐसे सरप्राइजेस को, ठीक है, कि आप यकायक किसी के ऊपर जो है ना वो वारिद हो जाए, किसी के ऊपर नाजिल हो जाए, किसी के ऊपर मुसल्लत हो जाए, अपने बच्चे लेकर जो है जी खैर से अपने रिश्तेदारों के घर कि हम जा रहे हैं जी सरप्राइज देने। ये कोई सरप्राइज नहीं है। ना जाओ किसी के घरों में जब तक कि इजाजत हासिल ना हो। उससे इजाजत लीजिए ताकि पता कोई बीमार तो नहीं है। अब भाभी बीमार है और नन साहिबा 5 बच्चे लेके पहुंच गई हैं जी, छुट्टियां हम जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आए हैं। अब भाभी बेचारी उस बीमारी में उठ के काम कर रही हैं और फिर बाद में ये बातें भी सुनने को मिलती हैं कि जी बहू तो मुंह सीधा नहीं रखती। आपने पूछा था आने से पहले? आपने इस बात को इजाजत ली थी कि अगला किस हालत में है? क्या वो आपकी मेजबानी कर भी सकता है या नहीं? ठीक है। तो ये है मुआशरे के को सलामत रखने के उसूल मेरी बहनों, ठीक है। ये बहुत अहम है। किसी के घर में जाने से पहले इजाजत हासिल कीजिए। आज के दौर में तो कॉल्स है, आप कॉल्स कीजिए, पूछिए। वो तो सल्लिमु अला अहलिहा एक्सक्यूज मी। जब तुम किसी के घर में दाखिल हो जाओ तो उन पर सलाम करो, उनके रहने वालों को सलाम करो। यहाँ से भी दोनों मानी जो है वो जाहिर हो रहे हैं। एंटर होते हुए भी आपने सलाम करना है ताकि अगला बंदा अलर्ट हो जाए, ठीक है। अब इसमें खास तौर पे जान जी हमें जब पढ़ाया था ये सूरत नूर में, जब भी पढ़ाऊं मुझे जान जी कि अल्लाह पाक उनकी बहुत अच्छी जगहों पे उनको रखे, यकीनन होंगे वो इंशाल्लाह, कि जी, कि जब हमें वो सूरत नूर पढ़ाते तो ऐसी ऐसी बातें मुझे आज भी मेरे कुरान मजीद के साइड पे लिखी हुई हैं कि पूरी जिंदगी के लिए मशअले रहा है। ये बहुत मेरे जहन में, आप जान जी के अल्फाज में ही ये बात आ रही है कि जान जी फरमाया कि जब मर्दों को ये बात सिखाओ कि वो घरों में एंटर हो, तो जब पंजाबी में कहते हैं ना खंगूरा मारना, खंगूरा मार के दाखिल हो इस तरह से करें, अस्सलाम वालेकुम करके एंटर हो, ठीक है। अमूमन आप देखिए कि रिवाज होता है अक्सर भाइयों का भी, या घरों में जो भी मर्द जो घर के अंदर घर का हिस्सा है वो भी आ रहे हैं, मुंह उठा के फौरन अंदर आ जाते हैं। हम खवातीन किसी वक्त जी कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई दुपट्टा लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, किसी का कोई सफाई कर रही है गला खुला है और वो बेहयाई और उस तरह से बेपर्दगी हो रही है, तो ये यहाँ से इस आयत से वो मुराद व तुसल्लिमु अला अहलिहा, घर वालों को सलाम करो ऊंची आवाज से, ठीक है, या वो खंगूरा मारो, गला खनखन अपना वो करो ताकि अगले बंदे को आपकी आमद का पता चले। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बड़ा बेहतर है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम इससे नसीहत ले लो, ताकि तुम इससे कुछ अपने मुआशरे के लिए सबक ले लो। फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन, और अगर तुम्हें लगे कि घर में कोई भी नहीं है, फला तदखुलूहा, तो मत दाखिल हो घर में, हत्ता युज़न लकुम, जब तक कि इजाजत न तुम्हें दे दी जाए। खाली घर में भी जाने के लिए मना किया गया, ठीक है। यानी तुम्हें अगर खाली से मुराद ये है कि जवाब नहीं मिला सलाम का, ठीक है, आवाज नहीं दी गई तुम्हारी आवाज के जवाब में, तो मत जाओ, वापस लौट जाओ, पलट जाओ। जब तक इजाजत नहीं मिलेगी आपने घरों में एंटर नहीं होना। ये पर्दे के जो देखें हिजाब के लिए और मुआशरे की वेल बींग के लिए इतने प्यारे उसूल हैं कि आज दुनिया को इनकी जरूरत है। वो इनकील लकुम उरजिऊ, और अगर तुम्हें कहा जाए कि वापस चले जाओ, हम इस हालत में नहीं है कि तुम्हें होस्ट कर सकें, तुम्हारी मेजबानी कर सकें, फरजिऊ, वापस हो जाओ बगैर नाराज हुए हुए, हुआ अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है, ठीक है। इसमें दोनों मानी आ जाते हैं कि अगर आपने किसी के घर जाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, आप उनको बोल रहे हैं हम आना चाह रहे हैं, अगले आपको बता रहे हैं कि हम बीमार हैं या हमारा कहीं अपना प्लान है या कोई और हमारे घर ऑलरेडी आया हुआ है, बगैर नाराज हुए हुए अपने प्लान को कैंसिल कीजिए, मत बोझ बनिए किसी के ऊपर, ठीक है। इसी तरह अगर कोई घर से जवाब नहीं मिला तब भी वापस होना है, और अगर जवाब मिला है और ये कहा गया है कि इस वक्त घर में कोई है नहीं, मर्द नहीं है, आपको अंदर एंटर नहीं किया जा सकता, ये मर्द है भी
میاں بیوی ہیں, نئی نئی شادی ہے, وہ آپ کو نہیں ہوسٹ کر سکتے اس وقت, یہ زیادہ پاکیزہ ہے معاشرے کے لیے کہ واپس چلے جاؤ. واللہ بما تعملون علیم, اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. لیس علیکم جناح, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں, کوئی حرج نہیں ہے, ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ, کہ ایسے گھروں میں تم داخل ہو سکتے ہو جہاں پہ کوئی رہتا نہیں, ٹھیک ہے, خالی پڑے ہیں جو, ٹھیک ہے, جن پہ لاکس لگے ہیں, بہت عرصے سے وہاں کوئی رہ نہیں رہا, تو ان گھروں میں تم جا سکتے ہو, جیسے چیک کرنے کے لیے یا جیسے رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا اس گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ اکثر دیکھتے ہیں نا خالی گھروں کو, ادھر جا سکتے ہو. فیہا متاع لکم, کہاں جس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے, جہاں کوئی کام ہے تمہارا, اگر کام نہیں ہے کوئی تو وہاں پہ بھی مت جاؤ. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے پھرتے ہو ظاہراً اور جو تم چھپا کے کرتے ہو. اگلا انتہائی اہم آرڈر آ رہا ہے, اگین میں نے آپ کو بتایا کہ جب زنا کے حوالے سے اس صورت کے شروع میں کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے, سزا بتائی گئی ہے, پھر تہمت کے اور بہتان لگانے کے اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ عذاب بتائے گئے ہیں کہ لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور عذاب ہے بہت بڑا, تو ان سے بچنے کے کیا طریقے ہیں, معاشرے کو ان ساری چیزوں سے پاک کرنے کے کیا طریقے ہیں, تو اس میں پہلا ہم نے پڑھ لیا آرڈر, پوچھ کر جائیے, اجازت لے کر داخل ہو آپ کسی کے گھر میں. اور دوسرا اب یہ آرڈر اس میں آ رہا ہے آیت نمبر 30 میں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی آنکھوں کو پست رکھیں, نیچا رکھیں, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں, جناب اپنے آپ کو بچا کر رکھیں, اپنی آنکھوں کو بھی اور اپنی شرمگاہوں کو بھی, یہ انتہائی ضروری ہے معاشرے کے لیے. تاڑتے پھرتے ہیں گلیوں کے اندر, آپ دیکھیں نکلے پاکستان کے اندر تو ایسے یہ عجیب رواج ہیں کہ آپ گلی میں جتنے بھی مرد ہیں آپ گھر سے نکلیں, سب کے سب آپ کو دیکھنا اپنا فرض سمجھیں. یہ والا جو حکم ہے, مومن مردوں سے کہیے اپنی نظروں کو نیچا رکھیے, مت تاڑو دوسروں کو, مت نظروں کو اٹھا کر دوسروں کی ماؤں بہنوں کو دیکھو. کیوں؟ اس کا تعلق ہے شرمگاہوں کے ساتھ. جب شہوت کی نظر سے دیکھو گے تو اپنے آپ کو پھر اس لاسٹ سے, اس شہوت سے بچا نہیں سکو گے, اس لیے نظر کو کی حفاظت کرو. ذالک ازکا لہم, یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے, یہ ان کو پاکیزہ کرے گا جب اپنی نظروں کو جو ہے وہ پست کریں گے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو لوگ کرتے پھرتے ہیں. چاہے اس میں خاص طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ بظاہر یعنی بالمشافہ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ جی نظر نیچے کر لیں, اس میں کہاں پہ نظروں کی حفاظت کی کہیں کسی اور اینگل سے بات ہو رہی ہے. یہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے, آج کل کی جو ویب سائٹس ہیں, آج کل اتنا بڑا فتنہ ہے پونس کا, یہ جو پون ویب سائٹس ہیں اور پون جو چینلز ہیں, پون گانے ہیں جس میں نیوڈیٹی ہے, ننگا پن دکھایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, پچھلے دنوں ایک سروے آیا تھا کہ پاکستان ان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے, وہ پتہ نہیں دوسرے تیسرے نمبر پہ ہے پوری دنیا میں, جو جہاں پر سب سے زیادہ بے حیائی کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نعوذ باللہ, یہ حالات ہیں ہمارے. حالانکہ ہم کتنے دعوے دار ہیں کہ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی کی امت میں سے ہیں, ہم, اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ صدقات دینے والوں میں پاکستانیوں کا جو نمبر ہے نا وہ بہت اونچا ہے. اسی طرح حج کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد ہمیشہ سب سے زیادہ ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہیں پر سب سے زیادہ کرپشن والے ملکوں میں بھی پاکستان کا نام ہے, اور پھر خاص طور پر پورن ویب سائٹس کو وزٹ کرنے والے نعوذ باللہ ہمارے پاکستانی. یہ ہے گھروں سے جو ہم نے تربیت کرنی ہے اپنی اولادوں کی, کہ یہ جو آپ بے حیائی ٹیلی ویژن پہ دیکھیں, اسکرینز پہ دیکھیں, اس جو شارٹ کلپس ہیں ان کی ریلز کی شکل میں دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک میں دیکھ رہے ہیں, اسنیپ چیٹ میں دیکھ رہے ہیں, all comes under this category. سب اسی کیٹیگری میں اپنی نظروں کو پست رکھیں. اور اس کے حوالے سے حدیث بھی ہے کہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی, ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی جس کی نظریں جو ہے وہ حیادار نہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے نظر, کیونکہ نظر حدیث کے مطابق شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ٹھیک ہے, جس کو جو وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ یہ تیر لگا کر تمہیں نڈھال کر دے. ذالک ازکا لہم, تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ بڑا خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے پھرتے ہو.
آگے مجھے اور آپ کو مومنات، اب حالانکہ عربک گرامر کے اکارڈنگ یہ جو مؤمنین ہے نا، یہ صرف مردوں کے لیے صیغہ نہیں آتا، یہ جو یا نون آخر ہے، بلکہ اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے. لیکن یہ حکم اتنا امپورٹنٹ ہے، اس حکم کی انٹینسٹی یہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت. اللہ نے مجھے اور آپ عورتوں کو الگ سے یہ حکم دیا ہے کہ مومن عورتوں کو کہہ دو یغضضن من ابصارہن، تم بھی اپنی نظریں نیچے رکھو، تاڑتی مت پھرو ادھر ادھر. یہ جو تاڑنا لفظ ہے نا، میں جان جی کا استعمال کر رہی ہوں، جان جی اس طرح سے اس کا ترجمہ کروایا تھا انہوں نے، مت تاڑا کرو ادھر ادھر، ادھر ادھر مت دیکھو. عورتیں جو مومن عورتیں ہیں وہ ادھر ادھر تاڑنے والی نہیں ہوتی. نظر جھکا کر اپنے آپ کو عزت والی چال کے ساتھ، تمہاری چال میں جو ہے وہ عزت ہو، روب ہو، اس سے چلو، تاکہ تمہیں وہ جو آگے سورہ حزاب میں بھی ہم پڑھیں گے جا کر، یہ جو حجاب کا حکم بھی دیا گیا نا، تو وہ بھی اس لیے دیا گیا کہ یعرفن ولا یؤذین، کہ پہچان ہو جائے کہ یہ مومن عورتیں ہیں، یہ بری چیزوں کے اندر انوالو نہیں ہے، اس میں سے ان کو نہ تنگ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. اور اس میں پھر جو ہے وہ مختلف طرح کی آراء ہیں علماء کرام کی، جن میں خاص طور پر اس چیز کو بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ اس میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے تھے حبشیوں کا کھیل دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک میلہ لگا تھا، وہاں پر حبشی جو ہے وہ تیر اندازی اور مختلف طرح کے کراتب دکھا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر گئے تھے وہ دکھانے کے لیے. تو یہاں سے پھر ایک رائے نکلتی ہے کہ بغیر شہوت کے، بغیر بری خیال کے، اگر آپ جیسے مثال کے طور پر آج کل ہم جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کے اکثر کلپ سن رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نعتیں سن رہے ہوتے ہیں، یا پھر اکثر کوئی چیز ایسے ڈاکیومنٹری وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر بازار وغیرہ میں یا کسی سے بات کرنی پڑی جاتی ہے نا، یا جیسے کوئی ورکنگ ہے تو اپنے ورک پلیس پہ اس کو لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، مرد حضرات سے بھی. تو اس میں یہ ہے کہ پھر کوشش یہ ہو کہ نظریں پست رہیں، آپ ٹک ٹکی باندھ کے مت دیکھیں کسی کو. پلس یہ ہے کہ جو شہوت کی نظر نہیں ہے تو وہ پھر جائز. ٹھیک ہے. یہاں پر علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل لیتے ہوئے، جو حبشیوں کو کھیل دیکھنے حضرت عائشہ گئی تھی، یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. باقی یہ کہ جو آج کل کی بچیوں کے کام ہے کہ پوسٹرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں مختلف ایکٹرز کے، ایکٹریسز کے. پچھلے دنوں میری ایک کلاس کی بچی میرے پاس آئی یونیورسٹی میں، تو اس نے اپنے موبائل پہ کسی کورین جو ہے وہ کوئی آدمی تھا، اس کی تصویر لگائی ہوئی. میرے پاس بیٹھ کے آ کے مجھے کچھ پوچھ رہی تھی، اپنی اسائنمنٹ ڈسکس کر رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فوراً موبائل بند کر دیا اس نے. میم کوئی بھی نہیں، یہ بس وہ. میں نے کہا آپ تو پاکستانی ہیں، تو یہ چینی پھینی کون لگایا، کس کو لگایا ہوا آپ نے؟ تو کہنے لگی اس کے ساتھ جو لڑکی تھی، میم وہ اصل میں ایک کورین ایکٹر ہیں، اس کو بہت پسند ہے. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے بیٹے، اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی حالت میں، اور آپ کے موبائل کا جو فیس آپ نے وال پیپر رکھا ہوا ہے، آئی ڈی، وہ وال پیپر جو رکھا ہوا ہے وہ ایک آدمی رکھا ہوا ہے، کس طرح آپ کے کیا، یعنی آپ کے حوالے سے فرشتے کیا لے کر جائیں گے اللہ کے پاس کہ خاتون جو ہے اس نے اپنے پاس ایک آدمی کو رکھا ہوا ہے، غیر مرد کو. اس کو آپ کتنی بار دیکھتی ہیں دن میں؟ جتنی دفعہ موبائل اوپن کر رہی ہیں آپ کی نظر پڑ رہی ہے. پھر وہ مجھے پوچھنے لگ پڑی کہ میم میں نے تو اپنے کمرے میں پوسٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں. اللہ ہدایت دے. نعوذ باللہ. یہ ہیں وہ چیزیں، یہ باتیں بچپن سے اپنی بچیوں کو ہمیں بتانی چاہیے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، مت آئیڈلائز کریں ان جھوٹی جو شان اور شوکت والے جو لوگ ہیں. جھوٹا ہے نا، جھوٹ ہی ہے نا یہ جو میڈیا کا پورا دنیا ہے، ورلڈ ہے، جو انٹائرلی چلائے پورا کا پورا جھوٹ ہے. تو اپنی نظروں کو حیا والا رکھیں بس. اچھا اس میں یہ بالکل وہ نہیں آتا کہ آپ جی نظریں نہیں اٹھانی اور ٹھڈے لگ رہے ہیں چلتے ہوئے جی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نظریں نیچے رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ دھیان رہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ بڑا کنیکشن ہے میری بہنوں، نظروں کا اور شرمگاہوں کا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی وہ زینت جو چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر نہ کریں. چھپی ہوئی زینت کون سی؟ جس کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کور رکھیں. ٹھیک ہے، جس میں ہاتھ، چہرہ اور پاؤں علماء کے مطابق یہ نہیں آتے. باقی تمام اس میں جو چہرے کے حوالے سے بہت ساری علماء کی آراء ہیں پھر کہ جن میں جو چہرے کا پردہ جو ہے وہ آج کے فتنوں والے دور میں تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس میں پھر خاص طور پر وہ لوگ جہاں ایسے کنٹریز میں رہ رہے ہیں جہاں پر چہرے کا پردہ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر یہ ان کی تسلی کے لیے یہ بھی بات ہے کہ اس میں علماء کا یہ بھی قول ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ اس زینت میں آتے ہیں
جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے علاوہ باقی چیزوں کو چھپائیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے کور نہیں بھی کرتے, نقاب آپ ایسے کنٹری میں ہیں جہاں اجازت نہیں ہے, تو باقی چیزوں کو اچھے سے کور کر لیں. الا ما ظہر منہا, جو خود ہی ظاہر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ما ظہر منہا سے مراد یہ ہے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, اور اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں یعنی اپنی چادریں ڈال لیں. علی جیوبہن, خاص طور پر اپنے گریبانوں پر. گریبان یعنی اپنے چیسٹ پر. ٹھیک ہے, خاتون کی سب سے زیادہ زینت جو ہے وہ اس کا فگر, اس کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے چیسٹ سے ہی ظاہر ہوتا ہے. تو خاص طور پر ایسا آپ نے اپنا حجاب رکھنا ہے کہ آپ کی جو چیسٹ ہے وہ کور رہے. اچھا, اس میں بھی پھر آپ دیکھیے آج کل ہمارے جو حجاب کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت سے رکھے ہمیں, چھوٹے چھوٹے اسکارف لے کے ہم حجاب دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا ہوتا ہے, اور پورا ان کا جو کمر ہے اور سینہ ہے وہ نظر آ رہا ہو. تو یہ حجاب کی جو بیسک آرڈر ہے اس کے خلاف ہے. آپ نے اصل میں اپنے جیوبی ہننا پہ تو کور کرنا ہے, وہ آپ نے جو ہے وہ ظاہر کیا ہوا ہے, اور باقی آپ نے اپنا سر لپیٹا ہوا ہے, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو بہت دھیان سے انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ نے دوپٹہ لینا ہے گھر کے اندر, تو بھی جان جی نے ہمیں باقاعدہ طریقہ سکھایا تھا کہ کیسے آپ نے دوپٹہ لینا آگے سے لوز رکھ کے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لون کے آج کل دوپٹے گرمیوں میں لے رہے ہیں, تو وہ جب ہم ٹائٹلی لیتے ہیں تو آگے سے سینہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو جان جی نے باقاعدہ لے کر دکھایا تھا ہمیں, اللہ ہماری ماں کو اپنی رحمتوں میں رکھے, کہ اتنی اچھی انہوں نے ہمیں اتنی پیاری تعلیمات دے دی. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی بڑی رحمتیں کرے, اپنے اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ان کو رکھے, اور ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنائے. ہماری طرف سے ان کو یہ ساری جو باتیں جو ہم کر رہے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں, یہ نیکیاں بنا کے ان تک پہنچے. کہ دوپٹہ باقاعدہ لے کے جان جی نے درمیان سے نا لوز کر کے, ایسے ہلکا سا لوز کر کے بتایا تھا کہ ٹائٹ نہ کرو. ٹائٹ کرو گے تو گھر میں جو لڑکے ہیں, بچے ہیں, دیور ہیں, جیٹھ ہیں, شوہر کے علاوہ جو رشتے ہیں, سسر ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح انمیرڈ ہیں تو بھائی, باپ, چچا, ماموں آنا جانا رہتا ہے نا, ظاہر ہے. تو آپ اپنے اپنے دوپٹے بھی ایسے لیں کہ آپ کا سینہ ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. یہ معاشرے کے اندر حیا پھیلانے کے لیے اور پورے ایک معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے رولز دیے جا رہے ہیں, میکنزم دیا جا رہا ہے, اصول دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی نظروں کی حفاظت, پھر اس کے بعد اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ اپنے گریبانوں پر اوڑھ کے رکھیں, ڈال کے رکھیں. اپنی ایسی زینت نہ کریں جو دوسروں پر ظاہر ہوتی ہے. اچھا, اس میں پھر خاص طور پر حجاب کی آیات ہے, تھوڑی سی تفصیل طلب ہے کہ بجنے والا زیور. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ نے حجاب کیا ہوا ہے, لیکن اتنی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کہ وہ چھن چھن کر کے پھر رہی ہیں, اور آپ جہاں سے گزر رہے ہیں لوگ آپ کی طرف پلٹ کے دیکھ رہے ہیں, یہ بھی غلط. پھر اسی طرح بجنے والے زیور میں پائل بھی آ جاتی ہے. ویسے پائل پہننا جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایسی پائل جو بج رہی ہے, جو پاؤں کا زیور ہے نا, بج رہا ہے اور لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں, اس میں پھر وہ ہیل بھی آ جاتی ہے, اونچی ہیل, جس میں جس کی آواز بہت زیادہ. ٹھیک ہے, آپ چل رہے ہیں, اس کی آواز, اس کی ساؤنڈ بہت ویزیبل ہے, لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح تیز خوشبو بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ آپ نے اتنی تیز خوشبو لگائی ہوئی ہے کہ آپ گزر کے چلے گئے اور 3 سیکنڈ 4-5 سیکنڈ تک پیچھے اپنی خوشبو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اور بعد میں کوئی گزر رہا ہے تو وہ اس خوشبو پہ غور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے تک ایسی خوشبو رکھیں. آج کل تو باڈی اسپریز ہیں, مختلف طرح کے مسٹس ہیں, آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا معطر رکھیں ضرور. ٹھیک ہے, خوشبو اللہ کو پسند ہے, اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے خوشبو. اور آج کے جو دن ہے گرمیوں کے, ان میں تو خاص طور پر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا بڑا ضروری ہے. اس میں پھر خاص طور پہ ڈیوڈرنٹس جو ہیں وہ یوز کرنے چاہیے, جو یہ ہیں آرگینک ڈیوڈرنٹس ہیں, جو آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اور آپ کو ہلکا ہلکا معطر رکھیں, لیکن ایسی خوشبو جو دوسروں تک نہ جائے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, اور اپنی زینتوں کو ظاہر بالکل نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے, یعنی شوہروں کے سامنے آپ اپنی زینت کو ظاہر کریں. جو ہمارا یہ حال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے, کہ سب سے اچھا سوٹ ہم نے نا کہیں جانے کے لیے رکھا ہوتا ہے, ایسے ہی نا, اچھے کپڑے کدھر جاواں گے تو پاواں گے, کہیں جائیں گے تو پہنیں گے, ایسے ہی ہے نا. اور وہ بیچارے جو شوہر جن کے پیسوں سے خریدا ہے ان کو نصیب نہیں ہوتا وہ دیکھنا, تو یہ بات غلط ہے. اپنے شوہروں کے لیے سجے سورے. او آبائہن, یا اپنے باپوں کے سامنے بھی آپ اپنی جو زینت ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں. او آبائی بعولتہن, یہ سطر کے علاوہ کی جو بات کی جا رہی ہے نا, او آبائی بعولتہن, سسر کے سامنے میں, سسر بھی ابدی محرم ہے. ٹھیک ہے, ان کے سامنے بھی آپ اپنا چہرہ
کھول سکتے ہیں بغیر حجاب کے، یعنی رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ سر کور رہے اور اسی طرح آپ کے جو اوڑھنیاں ہیں سینوں پر رہے. او ابنائہن، یا بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، شوہروں کے بیٹے، ٹھیک ہے، شوہر کا جو پہلی شادی سے ان کے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں. او اخوانہن، یا بھائی اپنے بھائیوں کے سامنے، یہ محارم کی لسٹ بتائی جا رہی ہے. او بنی اخوانہن، یا بھتیجے جو ہیں ان کے سامنے. او بنی اخواتہن، یا بھانجے وہ بھی محرم ہیں. او نسائہن، یا عورتیں جہاں پر ہیں وہاں پر آپ اپنے آپ کو اچھا لباس پہن کے جائیے. جیسے جو ہے وہ قرآن کلاسز کی پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ون ڈش پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، کرنی چاہیے، ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ہم خواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں. او ما ملکت ایمانہن، یا پھر غلام، پہلے زمانے میں عرب میں چونکہ غلام لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے. او التابعین غیر اولی الاربہ، یا ایسے آپ کے گھر میں رہنے والے بچے لڑکے جو غیری اولی الاربۃ من الرجال، جو مردوں کی خواہش رکھنے والے نہ. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا علماء کی رائے ہے کہ ایسے ٹرانسجینڈرز، ٹھیک ہے، جو مخنث ہیں، جو یعنی جن کے اندر جو نہ مرد ہے نہ عورت ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر مردوں سے کی خواہش نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی جن کو شہوت نہیں ہے جن کے اندر، ان کے سامنے آپ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت مشکل ہے جج کرنا. او الطفل الذی لم يظهر على عورات النساء، اور ایسے بچے کے سامنے بھی آپ اپنا پردہ یعنی کھول سکتے ہیں جن کو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں کا نہیں پتا. اب اس کے اندر سبحان اللہ، اللہ کی حکمتیں دیکھیں کہ عمر نہیں بتائی گئی، ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ لکھا، یہ بھی آیت ہو سکتی تھی نا کہ بالغ جب تک نہیں ہوتے. آج کل کیونکہ بلوغت سے پہلے ہی بچوں کو سب پتا ہے، 5-6 سال کا بچہ جو ہے آج کل وہ چیزیں دیکھ رہا ہے میڈیا میں کہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ماں کے کیا مسائل ہیں، اور یہ فرینڈ شپ کیا ہے، گرل فرینڈس کیا ہیں، بوائے فرینڈس کیا ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اگلا حکم آ رہا ہے کہ اتنی زور سے اپنے پاؤں مت مارے چلتے ہوئے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کی وہ جو چھپی ہوئی زینتیں وہ ظاہر ہو جائیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چوڑیاں، اسی طرح آپ نے اگر پاؤں کا زیور کوئی پہنا ہوا ہے یا پھر آپ نے کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے تو، اور خاص طور پر یہ بجنے والا زیور ہی اس سے مراد ہے. اتنی زور سے اپنے آپ کو پاؤں مار کے نہ چلا جائے کہ لوگ آپ کی طرف پلٹ کر دیکھیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو دنیا اور آخرت دونوں کی. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اگلا رول دیا جا رہا ہے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کا، کہ جو بے نکاحیں ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو کنوارے لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کی شادیاں کرواؤ. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو لوگ کسی کے نکاح میں نہیں آتے جی، یہ تو بڑی ذمہ داری والا کام ہے، ہم کسی کو نہیں بتا سکتے، ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے. بھئی اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہے تو بتائیے جن کو ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حکم ہے کہ نکاح کرو بے نکاحوں کا منکم، جو تمہارے درمیان ہے. والصالحین من عبادکم، اور جو تمہارے غلاموں میں سے بھی نیک ہیں اور گھر بسانا چاہتے ہیں. وإمائکم، اور لونڈیوں میں سے بھی ان کی بھی نکاح میں ان کی مدد کرو. ان یکونوا فقراء، اگر وہ مالی طور پر تنگ دست ہیں، محتاج ہیں. یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب خاص طور پر یہ عبادکم و امائکم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس کو بڑا مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ نکاح کر لو تو تمہارے پاس رزق زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے، اس میں حقیقت ہے کہ ظاہر ہے نکاح جو ہے وہ برکت لے کر آتا ہے، لیکن اگلی ہی آیت میں اس حوالے سے پھر بات ہو رہی ہے کہ اگر مالی طور پر اس قابل نہیں ہے، لڑکا کماتا نہیں ہے، آپ اس کی شادی کریں گے جی رزق آ جائے گا. غلط بات، یہ بات دین کے خلاف ہے. اگر وہ مالی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اپنا اور اپنی بیوی کا اور آنے والے بچوں کا خرچہ اٹھا سکے تو اس کی شادی مت کریں. واللہ واسع علیم، اللہ خوب وسعتیں دینے والا، جاننے والا ہے. یہ عبادکم و امائکم، جو غلام اور لونڈیاں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ولیستعفف الذین لا یجدون، اگلی آیت اس چیز کو کلیئر کر رہی ہے. پھر پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے. پاک دامنی سے مراد یہ ہے کہ پھر روزے رکھیں، جس کے بارے میں حکم آتا ہے. اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تم خرچہ اٹھا سکو عزت کے ساتھ، تم نے شادی کر کے بیوی لا کر بھی اپنے باپ سے خرچہ لے کر اس کو دینا ہے اور اس کو باتیں سنوانی ہے یا اپنے بھائیوں کی محتاجی کرنی ہے، تو مت لے کر آئیں لڑکیاں دوسروں کی، مت ان کو خراب کریں لا کر. ٹھیک ہے، پھر پاک دامنی اختیار کرے، روزے رکھیں جو جن لوگوں کے پاس نکاح کی وسعت نہیں ہے. حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے.
تب جا کر نکاح کریں. بڑا اہم رول ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ آزادی چاہتے ہیں، یہ غلاموں کے بارے میں خاص حکم ہے، جو تمہارے غلام ہیں اور آزادی چاہتے ہیں کچھ دے دلا کر تم سے، فکاتبوہم، ان سے مکاتبت کر لو، ان سے یہ ایگریمنٹ کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانو کہ ان میں خیر ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس غلامی سے نکلیں. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان کو وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ان میں سے ان کی مدد کرو تاکہ وہ اس غلامی سے نکل جائیں. اسلام چونکہ غلامی کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی ایک ایلیگیشن جو ہے وہ لگائی جاتی ہے کہ جی اسلام میں غلامی ہے، اور اس چیز کا جو ہے وہ لوگوں کو اس لیے اس حوالے سے کافی سارے احکامات بتائے گئے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی باندیوں کو، اپنی لونڈیوں کو بدکاریوں پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم ان کے ذریعے مال کماؤ. ٹھیک ہے، لوگ پچھلے وہ اس میں زمانہ جاہلیت میں یہ عام وہ رول تھا کہ لوگ اپنی لونڈیوں کے ذریعے سے ان کو مختلف لوگوں کو دے کر ان کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کرنے کے عوض ان سے پیسے لیا. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی مجبور کرے گا لونڈیوں کو بدکاری پر، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کو، اگر وہ مجبور ہو کر یہ کام کر رہی ہیں تو اللہ ان کو معاف کرنے والا، ان پر رحم کرنے والا ہے. کیونکہ جبر سے اگر کوئی ان سے زنا کروا رہا ہے تو ان پر گناہ نہیں ہے. یہ چونکہ حکم خاص طور پر لونڈی اور غلاموں کے لیے ہے، اس حوالے سے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ واضح آیات نازل کی ہیں. کتنی کلیئر آیات ہیں، معاشرے کو سنوار کر سدھار کر رکھ دینے والی آیات. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے مثالیں بیان کی جو تم لوگوں میں سے پہلے گزر چکے ہیں، جو تم سے پہلے کام کرتے رہے ہیں. کون فتح یاب ہوا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا، یہ ساری مثالیں تمہارے سامنے قرآن میں موجود ہیں. ان سے سبق لینا اب ہمارا کام ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، جو متقی ہوں. متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے. صدق اللہ العظیم.